السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں زکوٰۃ کے بارے میں جانیں گے، جو کہ 5 اسلامی ارکان میں سے ایک رکن ہے اور بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو بھی فرض قرار دیا، جیسے نماز روزہ شریعت میں فرض ہے، ویسے ہی زکوٰۃ دینا بھی ہر مسلمان عاقل بالغ اور صاحب استطاعت پر زکوٰۃ جو ہے یہ زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ حضرات محترم، زکوٰۃ جو ہے یہ آخر کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے اور کن پر واجب نہیں ہوتی، ان کے کیا کیا شرطیں ہیں، انہی سب باتوں کے بارے میں ہم آج جانیں گے کہ آخر زکوٰۃ واجب ہونے کی شرطیں کیا ہیں، یعنی زکوٰۃ کن پر واجب ہوتی ہے، کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے، انہی سب باتوں کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں، تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، زکوٰۃ کے متعلق کئی سارے مسائل ہیں، لیکن آج ہم انشاءاللہ عز و جل یہ جانیں گے کہ آخر زکوٰۃ کن لوگوں پر دینا ضروری ہے، یعنی کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا بہت ضروری ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی طرح دینی اور علمی کام کو باضابطہ انجام دے رہے ہیں، اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامع مسجد کی باضابطہ بنیاد ڈالی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بھی ہمارے مدرسے یا مسجد میں تعاون کرنا چاہتا ہے اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہتا ہے، زکوٰۃ، صدقہ، فطرات یا ہدیہ یا کسی بھی طرح کا ڈونیشن ہمارے مدرسے یا مسجد میں وہ دینا چاہتا ہے، گوگل پے کے ذریعے، پے ٹی ایم کے ذریعے، بینک اکاؤنٹ کے ذریعے یا ویسٹرن یونین کے تھرو، ان میں سے کسی کی بھی طرح وہ ہمارے مدرسے یا مسجد میں وہ تعاون کر سکتا ہے۔ حضرات محترم، ان کے نمبر اور لنک جو ہے وہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے، آپ جائیں اور جو بھی اللہ کے راستے میں تعاون کرنا چاہتے ہیں ہمارے مدرسے یا مسجد میں تعاون ضرور کریں۔ حضرات محترم، زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی جو شرط ہے وہ ہے مسلمان ہونا، دوسرا بالغ ہونا۔ مسلمان ہونا سب سے پہلی شرط ہے، یعنی کسی کافر پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ دوسرا ہے بالغ ہونا، یعنی کسی بچے پر یعنی نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح تیسری جو شرط ہے وہ ہے عاقل ہونا، یعنی کسی پاگل، مجنون یا دیوانے پر جو اپنا عقل و شعور کھو چکا ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح آزاد ہونا، یعنی اگر غلام ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح مالک نصاب ہونا، یعنی جس کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے اس نصاب کا وہ مالک ہو، پورے طور پر مالک ہونا، نصاب کا دین سے فارغ ہونا، نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا، اور مال کا نامی ہونا اور سال گزرنا، یہ چند شرائط ہیں جن کی وجہ سے زکوٰۃ کسی بھی مسلمان پر واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ کافر پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں، تو اس کے متعلق ہے کہ کافر پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی کافر مسلمان ہوا تو اسے یہ حکم نہیں دیا جائے گا کہ کفر کے زمانے کی زکوٰۃ وہ ادا کرے۔ حضرات محترم، اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ نابالغ پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں۔ حضرات محترم، اگر کوئی نابالغ بچہ ہے، لڑکی ہو چاہے لڑکا، اگر وہ نابالغ ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ مجنون پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں۔ حضرات محترم، اگر کوئی پاگل یا مجنون ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، جبکہ جنون پورے سال کو گھیر لے اور اگر سال کے اول آخر میں اچھا ہو جاتا ہے، چاہے بیچ سال میں نہ اچھا ہو، تو زکوٰۃ واجب ہے۔ اور جنون اگر اصلی ہو، یعنی جنون ہی کی حالت میں بلوغ ہوا، تو اس کا سال جو ہے وہ ہوش آنے سے، یعنی اگر اس کو ہوش آ گیا تو ہوش آنے سے شروع ہوگا۔ یوں ہی اگر جنون عارضی ہے مگر پورے سال کو گھیر لیا، تو جب افاقہ ہوا اس وقت سے سال کی ابتدا ہوگی، یعنی جب وہ صحیح ہو جائے گا تبھی سے سال کی شروعات ہو جائے گی اس کی۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ نصاب سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں، یعنی جتنے مال میں شریعت نے زکوٰۃ مقرر کی ہے اس سے کم مال کا مالک ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ پورے طور پر مال کا مالک ہو، یعنی اس پر قبضہ بھی ہو تو زکوٰۃ واجب ہے، ورنہ نہیں۔ یعنی جو مال ہے اس کا
पूरे तौर पर माल का मालिक हो, यानी उस पर कब्ज़ा हो तो ज़कात वाजिब है, वरना नहीं। इसी तरह एक मसला है कि जो माल गुम गया या दरिया में गिर गया या किसी ने गसब कर लिया और उसके पास गसब के गवाह नहीं, या जंगल में दफन कर दिया था और ये याद न रहा कि कहाँ दफन किया था, या अनजान के पास अमानत रखी थी और ये याद न रहा कि वो कौन है, या मदयून ने दैन से इनकार कर दिया और उसके पास गवाह नहीं, फिर ये माल मिल गया तो जब तक ना मिला था उस ज़माने की ज़कात उस पर वाजिब नहीं है। इसी तरह एक मसला है कि अगर दैन ऐसे पर है जो दैन का इकरार करता है, यानी किसी पर ऐसे इंसान पर कर्ज़ है जो कर्ज़ का इकरार करता है मगर अदा में वो देर करता है, या फिर वो इंसान या तो देर करता है या तो वो नादार है, यानी वो इंसान दे ही नहीं सकता, या काजी के यहाँ उसके मुफलिस होने का हुक्म हो चुका है, या वो मुनकिर है मगर उसके पास गवाह मौजूद हैं, तो जब माल मिलेगा गुज़रे हुए सालों की भी ज़कात उस पर वाजिब है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह एक मसला है कि शय मरहून की ज़कात न मुर्तहिन पर है न राहिन पर, और रहन छुड़ाने के बाद भी उन बरसों की ज़कात वाजिब उस पर नहीं है। इसी तरह एक मसला है कि निसाब का तो मालिक है मगर उस पर इतना कर्ज़ है कि अगर कर्ज़ अदा करने के बाद निसाब नहीं रहता तो ज़कात उस पर वाजिब नहीं है, चाहे वो इंसान जिस पर कर्ज़ है। यानी इसमें ये बता रहे हैं कि निसाब का तो वो मालिक है, निसाब का वो इंसान मालिक है मगर उस पर इतना कर्ज़ है कि कर्ज़ जो है अदा करने के बाद निसाब नहीं रहता तो ज़कात उस पर वाजिब नहीं है, चाहे वो कर्ज़ जो है वो बंदे का हो, यानी कर्ज़ जो है वो ज़र समन किसी चीज़ का तावान वगैरह हो, चाहे खुदा का हो जैसे ज़कात या खराज वगैरह। मसलन कोई शख्स सिर्फ़ एक निसाब का मालिक है और 2 साल गुज़र गए तो ज़कात नहीं दी तो सिर्फ़ पहले साल की ज़कात वाजिब है, दूसरे साल की नहीं, इसलिए कि पहले साल की ज़कात वाजिब ना हुई। हज़रात मोहतरम, इसी तरह इसमें एक मसला और है कि वो जो दैन है वो मियादी और महर ज़कात से नहीं रोकता, यानी मसला ये है कि जो दैन मियादी हो वो ज़कात से नहीं रोकता, चूँकि आदतन दैन और कर्ज़ जो है वो महर का मुतालबा नहीं होता, लिहाजा अगरचे शौहर के ज़िम्मे कितना ही कर्ज़ हो, कितना ही उसके ज़िम्मे कर्ज़ हो, कर्ज़ महर हो, जब वो मालिक निसाब है तो ज़कात वाजिब है उस पर। इसी तरह एक मसला है कि कर्ज़ उस वक्त ज़कात से रोकता है जब ज़कात वाजिब होने से पहले का हो, कर्ज़ जो है वो उस वक्त ज़कात से रोकता है जब ज़कात वाजिब होने से पहले का हो। अगर निसाब पर साल गुज़रने के बाद कर्ज़ उसने लिया तो ज़कात पर दैन का कुछ असर नहीं होगा, यानी ज़कात उसको देनी होगी। यानी कर्ज़ लेने से पहले, यानी जब किसी इंसान पर ज़कात वाजिब होती है तो ज़कात वाजिब होने से पहले ही अगर उसने कर्ज़ ले लिया था तब तो ये कर्ज़ जो है उसके निसाब को रोकेगा, लेकिन अगर उसी के बीच में उसने लिया, पहले नहीं लिया, तब उस सूरत में उसको ज़कात देनी होगी। हज़रात मोहतरम, इसी तरह हाजत असलिया में ज़कात जो है, यानी अगर कोई हाजत असलिया है, हाजत असलिया जो हैं उनमें ज़कात है या नहीं, ये बहुत अहम मसला है, उसको समझने की कोशिश करें कि हाजत असलिया में ज़कात है या नहीं। मसला इसमें जो है वो ये है कि जो माल हाजत असलिया के अलावा हो उसमें ज़कात वाजिब है जबकि वो निसाब के बराबर हो। हाजत असलिया आखिर किसे कहते हैं? यानी ज़िंदगी बसर करने में जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसमें ज़कात वाजिब नहीं, जैसे रहने का मकान, जाड़े गर्मियों में पहनने के कपड़े, खानादारी के सामान, सवारी के जानवर, खिदमत के लौंडी, ग़ुलाम, आलात हर्ब, पेशावरों के औजार, अहले इल्म के लिए हाजत की किताबें, खाने के गल्ला, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हाजत असलिया में आती हैं, इन पर ज़कात वाजिब नहीं होता। हज़रात मोहतरम, ये चंद बातें थी ज़कात के मुतालिक कि आखिर ज़कात जो है वाजिब होने की शर्तें क्या है, यानी ज़कात किन लोगों को देना ज़रूरी है। ये चंद बातें थी जो अभी आपके सामने पेश हुई। अगर कोई बात समझ में ना आई हो या कोई मसला रह गया हो जो पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में
आप अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बतरीक़े हसन आपको उसका जवाब दिया जाएगा। हज़रात मोहतरम, नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद जानेंगे कि आखिर ज़कात जो है वो कितनी तरह के सामानों पर, कितने तरह के माल पर वाजिब होती है। उन तमाम बातों के बारे में हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।